انہوں نے چھوڑ دیا, کہتے ہیں جاؤ جدھر جانا ہے جاؤ, ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. ماں باپ نے چھوڑ دیا, کیوں چھوڑا ہے؟ وٹا سٹا تھا ہمارا, گھر والے مانے نہیں. جب ہمارے ساتھ بیوی ہماری صحیح ہے, ہمیں صحیح لگتی ہے, اور ہم نے اس کے ساتھ 2 سال بھی گزارے ہیں. ایک نکاح کر کے نہ دینا, اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بھڑکانے والے آدمی ہے بہت ہے نا, جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں تو یہ اس کے گھر اچھا رشتہ کیوں جا رہا ہے. یہ چول کھانے والے رشتہ دار جو وہی دشمن بن گئے ہیں. یہ ساری انہوں نے میٹھا ڈال ڈال کے ہمارا گھر اجاڑ دیا. آپ کس کو جا کے بتائیں, ہمارے چاچے جو وہ ہمارے دشمن بن گئے, اولاد کو چھوڑ دیا اور انہوں نے وٹا نہیں دیا. جو سجن تھے وہ بھی دشمن بن گئے. ہماری تو یہ ہے کہ جو بھی وٹا سٹا ہو, حق بنتا ہے اولاد کی سنی جائے, اور لڑکی سے خاص پوچھنا چاہیے. وٹا سٹا ہو کریں, ماں باپ اپنی نہ کریں, یعنی کہ اولاد سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ زندگی انہوں نے بسر کرنی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں حمیرہ بائکر. ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ ایک ایسا لڑکا موجود ہے جس نے لو میرج کی, اور لو میرج کرنے کے بعد اس کے جو سسرال والے ہیں اس کی بیوی واپس نہیں کر رہے, اور وجہ کیا ہے کہ اس کی جو شادی ہے وہ وٹے سٹے پہ ہوئی ہے. اسے ہم بات کرتے اور اسے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے. ویسے جو بھی وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہیں وہ زیادہ چلتی نہیں ہیں. ایک گھر میں لڑائی ہو تو دوسرے گھر میں لازمی ہونی ہوتی ہے, ایک گھر برباد ہو تو دوسرا گھر لازمی برباد ہونا ہوتا ہے. اسے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال. کہاں کے رہنے والے ہو؟ بھاولپور. اچھا, کتنے بہن بھائی ہو؟ 9 بہن بھائی. 9. کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 6 بہنیں 3 بھائی. سب کی شادیاں ہوگی؟ 2 بہنیں کی شادی ہوئی ہے, تیسری میں نے کی. اچھا, آپ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے. اور آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ شادی ہوگی. آپ کے ماں باپ کدھر ہیں؟ ماں باپ گھر ہے. اچھا, تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں لاہور میں؟ انہوں نے چھوڑ دیا, کہتے ہیں جاؤ جدھر جانا ہے جاؤ, ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. ماں باپ نے چھوڑ دیا, کیوں چھوڑا ہے؟ اس وجہ سے ہم وٹا سٹا تھا ہمارا, وہ گھر والے مانے نہیں کہ ہمارا گھر بنا ہوا. جب ہمارے ساتھ بیوی ہماری صحیح ہے, ہمیں صحیح لگتی ہے, اور ہم نے اس کے ساتھ 2 سال بھی گزارے ہیں, تو ایک نکاح کر کے نہ دینا, اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. اور ماں باپ کو کیا کہیں, سزا تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے باپ ہیں, پیدا کیا ہے. مسئلہ کیا ہے, آپ کی بہن کا گھر مطلب کہ آباد نہیں ہو رہا؟ نہیں آباد نہیں, انہوں نے دے نہیں رہے, نکاح کر کے نہیں دے رہے. مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں دے رہے؟ مسئلہ زیادہ ماں باپ ضدی ہوتے ہیں نا. جب پڑھائی انسان چھوٹا بچہ جب جوان ہوتا ہے, الحمدللہ میں میٹرک پڑھا ہوا ہوں, اور میرا یہ ماننا ہے ماں باپ ایک غلط نہیں ہوتے ہیں. بات یہ ہے اگر کسی پہلے بچے جب پڑھنے جاتا ہے تو استاد کی تربیت ہوتی ہے, جب وہ شادی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہو جاتی ہے. جب انہوں نے ساری سنت پوری کی تو ان کا حق بنتا تھا وٹا سٹا تھا. وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ہمارے چاچے جو ہمیں پڑھنا سکھایا وہ ہمارے دشمن بن گئے کہ ایسا نہیں کرو, ایسا وہ جدھر اچھا لگے, اور ان کو ایسے تمے لگائے, باتیں کی کہ انہوں نے کہتے ہیں ہم وٹا ہی نہیں دینا. اولاد کو چھوڑ دیا اور انہوں نے وٹا نہیں دیا. اچھا, آپ کے وہ چاچے کی طرف ہوا ہے؟ جی چاچا کی. تو آپ کی بہن کا بھی تو ہوا تھا نا وٹا سٹا, آپ کے ساتھ وٹا سٹا بہن کا ہوا, تو بہن کی ہو گئی؟ بہن کی نہیں دی نا, انہوں نے نہیں دی, خود ہی نکاح کر کے کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی, جو کرنا ہے کر لو. میں نے سب چیئرمین رشتہ داروں کو سب کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ پھوپھی تک بھی یہ کہا بیٹا اگر تم چھوڑ دو گے غریب آدمی ہو کہاں جاؤ گے, یہی تمہارے پاس سارا ایک بن گیا ہے. اب اللہ سے کتنی دعائیں مانگ کے کی ہے, اب نہیں مان رہے, اس وجہ سے مجھے گھر سے نکالا گیا. جو سجن تھے وہ بھی دشمن بن گئے, اور گھر اچھے ملنے کی وجہ سے اب میں بسا نہیں رکھ سکتا. ماں باپ نے چھوڑ دیا, اکیلے گھوم رہے ہیں ادھر. ماں باپ کو کیا مطلب مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی نہیں لانی ہم نے, وہ کوئی دینی نہیں ہے نا, اپنی دینی نہیں ہے, آپ لوگ دیں گے نہیں تو ان کی طرف سے آئے گی نہیں, یہ مسئلہ ہے. اور عدالت کی طرف سے نوٹس آیا, انہوں نے زبردستی چھڑوایا, ہم نے ان کو سائن نہیں کر کے دیا, طلاق پیپر پہ انگوٹھا نہیں لگا کے دیا کہ ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. تو جب ماں باپ نہیں مارے, چیئرمین کو جاتے ہیں یار یہ مسئلہ خراب ہے, یہ ہے صحیح ہے, یا ماں باپ نہیں مارے تم کیسے مار رہے ہو, تو اس وجہ سے میں نے گھر چھوڑ دیا. اس وجہ وٹا سٹا کیا ہی کیوں تھا؟ یہ ہمارے سرائکی زیادہ تر یہی لوگ کرتے ہیں, کیونکہ سرائکی ہیں آپ؟ سرائکی ہوتے ہیں یہ وٹا سٹا کرتے ہیں؟ جی اکثر رواج ہے ان کو. اکثر رواج ہے, لیکن رواج نقصان بھی تو دے گیا نا. جی پھر کوئی گھر بس جاتے ہیں, کوئی یہ بھڑکانے والے آدمی بہت ہے نا, جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ایک دوسرا ان کو بھڑکانا چاہتا ہے, یہ اس کے گھر اچھا رشتہ کیوں جا رہا ہے. یا ان کی بھی بہنیں ہیں, انہوں نے جو عزت انہوں نے دی ہے ہم اس کا کیسے شکریہ ادا کریں. انہوں نے تو دی ہے, ہمارے ساتھ 2 سال رہی ہے, ہم نے تو کبھی اس کو برا نہیں کہا. آپ کی بیوی 2 سال آپ کے ساتھ رہی ہے؟ رہی ہے. بچے ہیں آپ کے؟ بچے ابھی نہیں ہوئے. اچھا,
अच्छा 2 साल बीवी रहने के बाद वो बसने नहीं दे रही। बसने नहीं। जैसे आपके माँ बाप भी चाह रहे हैं कि हमने नहीं मतलब अपनी बेटी देनी और उनकी नहीं लानी, और उधर से वो भी चाह रहे हैं, फिर मसला क्या है? आप पसंद करते हो? पसंद करती है, वो भी पसंद करती है, वो मजबूर है ना, मजबूरी में किसका फ़ायदा उठाए। यानी कि बीच में दिल का मामला आ गया है। जितना दिल का मामला आ जाए वहाँ पे तो इंसान का बस नहीं चलता, फिर वहाँ पे तो इंसान क्या खामोश ही हो सकता है। मेरा तो ये मानना है, कसम से मैं तो उन सब घर वालों से हथियार उठा के मैं उनसे ज़बरदस्ती छीन सकता हूँ, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त की वजह से। कल को वो एक तो बोलेंगे चलो भाग गया है, लड़का सही नहीं है, ये वो। ये भगा के ले जाओ। हाँ भगा के ले जाऊँ, मैं तो करी ले जाओ। इंशाल्लाह ले जाऊंगा, लेकिन वक्त की वजह से मजबूर हूँ, क्योंकि माँ बाप को ताने ना मिले ना। कल को यार ये कहेंगे, वो जो हंसने वाले हैं वो भी कहेंगे यार ये क्या है एक लड़की देखो के। वो आपसे अगर प्यार करती है, आपके साथ भागने को तैयार है, तो मैं तो कहती हूँ सुबह दिन भी ना चढ़े, भगा के ले जाओ। बस उसके इज्जत को तो देखनी है ना कम से कम। क्या मतलब इज्जत है? शादीशुदा है भाई आप? की शादी नहीं हुई उसकी भाई की, उसको बस्ती में कौन रहने देगा जब उसके भाई की सके की शादी अपने नहीं शोहर के साथ भाग के जाना तो इसमें कोई बदनामी नहीं है, मुझे लगता है। हुई। तो माँ बाप यही मान जाए ना, भाग माँ बाप होते हैं ना। गया, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, ज़बरदस्ती ये बात है। अब मैं गया, उसने कहा अभी मुझे सोचने दो, तुम चले जाओ, मैं जब आऊँगी तुम्हें कॉल करूँगी, मैं ले जाना। लेकिन मैं उसकी चुप की वजह से मैं भी चुप हूँ। कितनी देर हो गई नहीं मुलाकात हुई उससे? 1.5 साल। 1.5 साल से बीवी से मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, डिवोर्स भी नहीं हुआ? डिवोर्स अदालती हो गया है, मैंने नहीं सहन किया करने भी नहीं? करने में। भाई दिल का मामला है यहाँ पे, क्या होगा फिर अब इंशाल्लाह जो आपकी बातें सुनने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि भगा के ले जाओ। नहीं, इंशाल्लाह भगाएंगे हम, ये बात है हमारी, हम जाएंगे और भगा के भी लाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ माँ बाप गरीब है ना, इस वजह से हम डर रहे हैं कि माँ बाप को क्या मसला हो रहा है? माँ बाप तो औलाद की हर बात मानते हैं, माँ बाप क्यों नहीं मान रहे आपकी? ये चौल खाने वाले रिश्तेदार जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया वही दुश्मन बन गए हैं। इनका क्यों अच्छी जगह पे रिश्ता हो रहा है, ये क्यों खुश रह रहे हैं आपस में, ये सारी उन्होंने मीठा डाल डाल के हमारा घर उजाड़ दिया हमें। आप किसको जाके बताएं? हमारी तो ये है कि जो भी वट्टा सट्टा हो, हक बनता है औलाद की सुनी जाए। जब बच्चा छोटा होता है पढ़ने तक उनके माँ बाप का हक है, जब शादी सुन्नत तरीका हो जाए तो बेटों का भी हक बनता है कि किसके साथ रहना चाहता है या किसके साथ नहीं रहना आप चाहता। चाह रहे हैं कि साहब की सराइकी में भी ये चीज़ जो है ख़त्म कर दी जाए, वट्टे सट्टे वाली? बच्चों से पूछना चाहिए कि शादी कहाँ करनी है। क्या कहेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, या अपने ससुराल वालों को, या किसी को भी कोई भी पैगाम देना चाहते हो, कोई भी हेल्प लेना चाहते हो? मेरा यही मामला है, जो वट्टा सट्टा खास करते हैं तो दोनों घर से और लड़की से खास और लड़के से खास पूछना चाहिए, चाहे बहन हो, चाहे भाई की हो, चाहे आपस में दोनों भाइयों की हो। तो मेरा यही मानना है वट्टा सट्टा हो करें, ये रिवाज है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त लेना इज़्ज़त देना कोई बड़ी बात नहीं है, यह सुन्नत के मुताबिक हो जाती है, क्योंकि एक की इज़्ज़त में रिश्तेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से लोग वट्टा सट्टा करते हैं। लेकिन सिर्फ पूछना ज़रूरी, हक बनता है उनका। माँ बाप अपनी ना करें, यानी कि औलाद से पूछना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने बसर करनी है। माँ बाप तो आज हैं कल नहीं है, हमने ज़िंदगी गुजारनी अपनी ज़िंदगी गुजार ली, ली। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। 2 साल हो मैं गए। आपकी बात समझ गई और मैं समझ सकती हूँ। नाजरीन, आपने इसकी बातें सुनी हैं, तो इसकी बातें सुनने के बाद तो यही मैं फ़ैसला करती तो मैंने तो यही कहना था कि आपकी बीवी है, आपने साइन नहीं किए तो आप अभी रात है, सुबह होने ही ना दो और आप उसको लेके भाग जाओ। बाकी इसने बताया कि सराइकी में हमारा रिवाज है कि वट्टा सट्टा हम लोग करते हैं, लेकिन वट्टा सट्टा सराइकी में करो या बाहर करो, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि वट्टा सट्टा करे, क्योंकि वट्टे सट्टे वाली जो शादी होती है ना वो कभी नहीं चलती। एक घर बसरा हो तो दूसरा घर में लड़ाई हो जाए तो दोनों घर बर्बाद होते हैं। ये मैंने बड़े मामलात ऐसे देखे हैं। मैं यही कहूँगी कि वट्टा सट्टा कभी ना करे। और दूसरा जो है, जैसे भाई ने बोला कि माँ बाप को चाहिए कि जब वो जवान हो जाए, बच्चों की शादी करें, तो लाजमी अपने बच्चों से पूछा करें कि वो कहाँ पे शादी करना चाहते हैं, कहाँ पे खुश है। ये सारे मामलात अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर जो भी होता है सारे अंजाम आपके सामने हैं। घर के घर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, खुशियाँ सारी बर्बाद हो जाती है। अभी बच्चे को अपने खुद माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, वो कहाँ जाए, क्या करे, वो दिल के हाथों मजबूर है। अब जो दिल के हाथों मजबूर हो उसने तो कुछ ना कुछ करना है। अब जो उसने करना है वो मुझे समझ में आ गया, उसने क्या करना है। बाकी मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।